ओम शांति 19 एप्रिल 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे बेहद्र पितांक सहित विश्वस्त होई रुह तेबे तांक ठारू संपूर्ण शक्ति प्राप्त हेबो माया उपरे विजयी होई परिबो। बेहद्र पितांकर विश्वस्त होई रुह तेबे तांक ठारू संपूर्ण शक्ति प्राप्त हेबो माया उपरे विजयी होई परिबो। प्रश्न बाबांक पाखरे केउ मुख्य अथॉरिटी अर्थात क्षमता रही तार लक्षण कौन? बाबांक पाखरे केउ मुख्य अथॉरिटी अर्थात क्षमता रही तार लक्षण कौन? उत्तर बाबांक पाखरे मुख्यतः ज्ञानर अथॉरिटी रही। ज्ञानर सागर होइथिबा कारणरू तुम मानकु ज्ञानर पाठ पढ़ाउछंती निज समान ज्ञानवान करूछंती। तुम भितरे पाठ पढ़ार लक्ष्य उद्देश्य रही। पाठ पढ़ा आधार रे ही तुमे उच्च पद पाउछ। गीत बदल जाए दुनिया। ओम शांति। भक्त माने भगवानकर महिमा करूछंती। वर्तमान तो तुमे भक्त नुह, तुमे सेही भगवानकर संतान होई जाइछ। बाबांकु तो विश्वस्त संतान दरकार, सेथिपाई प्रत्येक कथारे विश्वस्त रहिबा आवश्यक। स्त्री व्यतीत स्वामीर अथवा स्वामी व्यतीत स्त्रीर जदि अन्य आड़कु दृष्टि जाउछि तेबे तांकु मध्य विश्वासघाती कुहाजिब। तेबे इए मध्य बेहद्र बाबा अटंती। तांक साथी रे मध्य विश्वस्त एवं अविश्वस्त उभय रहुछंती। विश्वस्त होई पुणी अविश्वस्त होई जाउछंती। बाबा तो हेउछंती हाईएस्ट अथॉरिटी अर्थात सर्वोच्च अधिकारी सर्वशक्तिमान अटंती ना। तेणु तांकर संतान माने मध्य सेहीपरि हेबा उचित। बाबांक पाखरे शक्ति अछि। पिला मानकु रावण उपरे विजय प्राप्त करिबार जुक्ति बताउछंती, सेथिपाई तांकु सर्वशक्तिमान कुहा जाउछि। तुमे मध्य शक्ति सेना अटना, तेणु तुमे माने मध्य निजकु सर्वशक्तिमान कहि परिबो। बाबांक पाखरे जे शक्ति अछि सेही शक्ति से हमकु देउछंती। तुमे माया रावण उपरे विजय किपरि पाई परिबो सेही उपाय बताउछंती। तेणु तुमको मध्य शक्तिवान हेबाकु पड़िबो। बाबा हेउछंती ज्ञानर अथॉरिटी नॉलेजफुल अटंती ना। जेपरि सेमाने शास्त्र एवं भक्ति मार्गर अथॉरिटी अटंती सेहीपरि एबे तुमी अलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल हेउछ अर्थात सर्वशक्ति रे संपन्न ज्ञानवान हेउछ। तुमको मध्य ज्ञान मिलुछि एहा हेउछि पाठशाला। एठारे जो ज्ञान तुमे पढ़ुछ ताहा द्वारा उच्च पद पाई परिबो। एहा एकमात्र पाठशाला अटे। तुमको एठारे पाठ पढ़िबाकु हेबो, आउ कोनोसी प्रार्थना आदि करिबार नाही। तुमको पाठ पढ़ा द्वारा वर्षा मिलुछि, लक्ष्य उद्देश्य मध्य रहिछि। तुमे जानिछ बाबा हेउछंती ज्ञानर सागर। तांकर पाठ पढ़ा संपूर्ण अलगा। सी ज्ञानर सागर, तेणु सीए ही एही ज्ञान को जानिछंती एवं से ही आमको सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान देउछंती। अन्य केही देई परिबे नाही। बाबा सम्मुख को आसी ज्ञान देई पुणी चली जाउछंती। एही पाठ पढ़ा द्वारा प्रारब्ध कौन मिलुछि एकथा मध्य तुमे ही जानिछ। बाकी जेउ सबु सत्संग अथवा गुरु गोसेई आदि अछंती से सबु हेउछंती भक्ति मार्गर। एबे तुमको ज्ञान मिलुछि एकथा मध्य तुमे माने जानिछ जे सेमानक भितरु जदि एही धर्मर केही थिबे तेबे सेमाने मध्य बाहरी आसीबे। तुम मानकु सेवार भिन्न भिन्न उपाय मान बाहर करिबा उचित। निजर अनुभव शुणाई अनेकंकर भाग्य गढ़िबा उचित।
ତୁମ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ନିର୍ଭୟ, ଅଟଳ ଏବଂ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେବା କରିଲେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯତ ରଖିବା ଦରକାର। କେବେ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଆଦି ନ ଆସୁ। ପକ୍କା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ସବୁ ହେଉଛ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ, ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା। ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ଘରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବା ଆତ୍ମା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୋତେ ଭଲ କପଡ଼ା ଦରକାର, ଏସବୁ ହେଉଛି ଛି ଛି ଅର୍ଥାତ୍ ନିକୃଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା। ଦେହ ଅଭିମାନୀ କେବେ ବି ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଯୋଗର ଶକ୍ତି। ବାବା ତ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ନା। ବାବା ତୁରନ୍ତ କହିଦେବେ, ଏହିସବୁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବାହାର କର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ। ସେଠାରେ ତୁମକୁ ମୋର ବହୁତ ଭକ୍ତ ମିଳିବେ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇ କାଶୀରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି କାଶୀନାଥ ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ସେଠାରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଗ୍ରାହକ ମିଳିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବୁଝାଅ। ଗୁପ୍ତ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। ହନୁମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ତୁମେ ହିଁ ଅଟ ନା। ଜୋତା ଉପରେ ଯାଇ ବସିବାର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଗାୟନ ଅଛି, ହନୁମାନ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଯାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଜୋତା ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ବସି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏବେ କେହି ହେଲେ କର୍ମାତୀତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦୋକାନ ଯେଉଁଠାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ଦୋକାନ ତ ଗୋଟିଏ, ତେଣୁ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଯିଏ ବହୁତ ଏଣେ ତେଣେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରାସ୍ତା ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦୋକାନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ଏପରି ନିଶା ଚଢ଼ିଲେ ଯାଇ କାମ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ନା, ମୁଁ ଆସିଛି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ଶାନ୍ତିଧାମ ଓ ସୁଖଧାମର ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଏହାର ଆୟୁଷ କେତେ? ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ଆସିଯିବ ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଗଲା ପରେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ, ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ଶିବଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ସେ ହିଁ ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଶିବଙ୍କ ଚିତ୍ର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିକେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କୂଳ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ତୁମକୁ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଏବଂ ବୁଝିବାର କଥା। ବାବା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ବୁଝାଇବେ ତେବେ ବୁଝିଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଏବେ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଖୋଜିବା, ସେଥିପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ବିକେମାନେ ତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆଦି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ବାବା ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଚ୍ଚା ପକାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି।
ଅତି କମ୍ରେ ଖବରକାଗଜ ପରି ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଛପା ଯାଇପାରିବ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ ସେବାକୁ କିପରି ବଢ଼ାଇବୁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ ଇଏ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କର ପଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ନିଜସ୍ୱ ଅଟେ। ଏହି ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଜରୁରୀ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ଆସି ସାକାରୀ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି କିଏ କିଏ କେତେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି କଥାକୁ ସିଦ୍ଧ କରି ବତାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ। ତୁମ ପାଖରେ ତ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ନା। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଗଲେ ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦଶାହୀ ଦରକାର। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏପରି ବିଚାର କରି ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଜୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ। ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ। ଯିଏ ବି ଦେଖିବେ ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଣାଇବେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ। ମମା ମଧ୍ୟ ସେବାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ ଯେ ସରସ୍ୱତୀ କିଏ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କ'ଣ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର କନ୍ୟା ଥିବେ କି? ଅନେକ କନ୍ୟା, ଅନେକ ନାମଧାରୀ ଥିବେ ନା। ସେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମମା ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ୟ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଯେପରି ତୁମେ। ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ସମୟ ପୁରା ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ମ୍ୟାନର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାହାକୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଅପାଠୁଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବି ଜଣା ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ରିଗାର୍ଡ ରଖିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଯିବେ। ଅପାଠୁଆମାନେ ବୁଦ୍ଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୋକା ଥାନ୍ତି। ବାବା ଅପାଠୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ, ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇସାରିଛି। ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛ ଯେ ଆମେ ତ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେବୁ। କନ୍ୟା ବରକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତା ସହିତ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ନା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି। ଏହି ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଅମୁକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କର। ଏଠାରେ ତ ବାବା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ନିର୍ବନ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଯେପରି କନ୍ୟାର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଉ ବରକୁ ଭୁଲି ନଥାଏ। ତୁମେ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ତ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ବର ପ୍ରଥମେ ଯିବେ, ତେବେ ଯାଇ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବେ। ଶଙ୍କରଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଶିବଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ। ଜଣେ ହେଲେ ସାଜନ, ବାକି ସମସ୍ତେ ସଜନୀ। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଶଙ୍କରଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ବୁଝାଯାଇଥାଏ ବାବା ଆସି ଗୁଲଗୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ଭଳି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯିଏକି କାମଚିତା ଉପରେ ବସି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସାଇ ଫୁଲ ଭଳି ଗୁଲଗୁଲ କରି ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ।
ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନା, ବାବା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭଳି ଛି ଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆସି ଗୁଲଗୁଲ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ଛି ଛି କରିଦେଉଛି, ପୁଣି ଶିବ ବାବା ଗୁଲଗୁଲ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ବହୁତ ଉପାୟ ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଖାଇବା ପିଇବାର ନିକୃଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ଅଟଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଇବା ପିଇବାର ନିକୃଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ଅଟଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ହୁସିଆର ଅର୍ଥାତ୍ ମେଧାବୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାର ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ହୁସିଆର ଅର୍ଥାତ୍ ମେଧାବୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାର ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିଥିବା ସଦା ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି ଭବ। ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିଥିବା ସଦା ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି ଭବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବିତିଯାଇଥିବା କଥାକୁ ବିତି କରିଦେଇ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣି ସଦା ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି ହୁଅ। ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଜର ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଏବେ ଏବେ କର୍ମଯୋଗୀ ସ୍ଥିତି, ଏବେ ଏବେ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତି। ଯେପରି ତୁମର ରଚନା କଇଁଛ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଜର ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିନେଉଛି, ସେହିଭଳି ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତାମାନେ ନିଜର ଏକତ୍ରିତକରଣ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସର୍ବସଂକଳ୍ପକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରି ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତିର ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତିର ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କର। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ମଧୁର ମହାବାକ୍ୟ। ଅଧାକଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ ଏବଂ ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତ୍ରି। ଅଧାକଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ, ଅଧାକଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି। ଏବେ ସେହି ରାତ୍ରି ପାହି ସକାଳ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଅନ୍ଧକାରର ଅନ୍ତ କରି ପ୍ରଭାତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧକାର ହେଉଛି। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଗାଆନ୍ତି, ଏହି ପାପର ଦୁନିଆରୁ ଦୂରକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇଚାଲ। ଯେଉଁଠି ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତ ଦୁନିଆ, ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ଓ ଅସ୍ଥିରତାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାଯୁଗ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ। ଯେଉଁ ସୁଖଧାମକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛ। ସେଠାକୁ କେହି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ନଥାଏ, ନା ପାପ ହୁଏ। ଆତ୍ମା ନିଜର ଅସଲ ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି।
ଏହା ଭୁଲ ଭୁଲେୟାର ଅନାଦି ଖେଳ। ବିଜୟ ପରାଜୟର ଖେଳ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଏହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଇ ବିକାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।